about word family. Fascinating, it's an adjective. Fascination is a noun. Succeed, ምን ማለት ነው? Unsuccessful ስልስ የማን ተቃራኒ ነው? What's up guys? How you doing? Today we'll try to learn about word family. እንግዲህ በአንድ ፋሚሊ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ የሚገኙ ነገር ግን ተመሳሳይ የሚመስሉ ግን የተለያዩ ነገሮችን ዛሬ እነዚህን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም እንማራለን። Stay with me. እስቲ ናምቦ ሲሳይ fascinate. Say. Fascinate. So, fascinate is the verb. Fascinate is the verb. Which means ምን ማለት ነው? Fascinate ማለት መማረክ ወይም መሳብ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? መማረክ ቀልብን መሳብ ማለት ነው። መማረክ ወይም ቀልብን መሳብ መሳብ ማለት ነው። መሳብ ማለት ነው። ኦኬ እስቲ አንብበው። Fascinate. Say fascinate. Very good. For example, you can say like this. All right? These, or you can say space travel. Still space, what is it? Space. Travel. የህዋ ጉዞ አይደል? Fascinates me. Fascinates me. Space travel fascinates me ካልኩኝ ምን እያልኩ ነው ማለት ነው? ይማርከኛል፣ ቀልቤን ይስበኛል። ተፈጥሮ ቀልቤን ይስባል በለኝ እስቲ። Nature fascinates me. Very good. Nature fascinates me. Fascinates me. እናንተን የሚያስደምማችሁ ቀልባችሁን የሚስብ ነገር ስንት ስትሉ fascinate የሚለውን ምንድነው? It's a verb. ምንድነው እዚህ ጋር ግስ ነው ማለት ነው። It's a verb, right? Fascinate. እስቲ እንደገና fascinate. Very good. እስቲ ናምቦ fascinated. Say it again. Very good. That's so beautiful. So when I say fascinated, I just mean ምን ማለት ነው? ይሄኛው it's an adjective actually which means የተማረከ ማለት ነው አይደል? ከቀልቡ ቀልቡን የተሳበ ማለት ነው። የተግባባ ነው። በሆነ መስብ በሆነ ነገር የተሳብከ ከሆነ fascinated ትላለህ ማለት ነው። Say it again. ለምሳሌ በአንተ ፕሬዘንቴሽን ተስቤያለሁ ስትል I am እሳባለሁ ስትል I am fascinated by your presentation. I'm fascinated by your presentation. በአንተ ምንድን እሳባለሁ? ቀልቤ ይሳባል በአንተ አቀራረብ presentation ያልክ ነው ማለት ነው። Or I can say that I am fascinated by nature. Yes or no? Here, fascinated is a participial adjective. It's a participial adjective. የተገባ ነው? ስለዚህ ቀልቡ የተሳበ ስንም ነው fascinated. የተገባ ነው? So, I was fascinated by stories. Right? I was fascinated by your stories. ካልኩ በአንተ ተረቶች ምን ብያለሁ ነው? ቀልቤ ተስቧል እያልኩ ነው ማለት። ስለዚህ ቀልባችሁ ሲሰብ it's an adjective here. ስለዚህ there's a difference between fascinate which is a verb and fascinated. ከናንተ ላይ ስሜቱ ካለ I was fascinated. የተገባ ነው? ቀልቤ ተማርኮ ነበር፣ ተስቦ ነበር። I was fascinated by your stories. All right? Interesting. Okay, so you number what do fascinating. It's an adjective again, a participial adjective. All right? So, fascinating ካልክ ቀልብን የሚስብ ወይ ማራኪ የሆነ ነገር ቀልብን የሚስብ ምን ይባላል? Fascinating ይባላል። ለምሳሌ እናንተ እንደዚህ ብትሉ ለምሳሌ you know like the view of the lake የምኑ እይታ የሐይቁ እይታ the view of the lake is fascinating. Is what? Fascinating. That's so interesting. The view of the lake is so fascinating. Right? ምን እያልኩ ነው ማለት ነው? የሐይቁ እይታ ቀልብን ይስባል እያልኩ ነው ማለት ነው። I like your presentation, because it's fascinating. If something is fascinating, it means I am fascinated. Right? This is a cause. አሁን ቀልብን የሚስብ ስል ለነገርየው ነው። Fascinated ስትሉ ደግሞ ሰውየው ነው ቀልቡ የተሳበው። የተገባ ነው? ለሰው ነው ተቀበል ማለት። Is that okay? በጣም ጥሩ. So can I say that the mountain ተራራው is fascinated or the mountain is fascinating? The mountain is fascinating. The mountain is fascinating. The mountain is all right. Fascinating. The mountain is fascinating. Say it again. The mountain is fascinating. Yeah, the mountain is fascinating. Right?
which means ምን ማለት ነው? ተራራው ቀልብን ይስባል ነው አይደል? በጣም የሚያስቅ እንግሊዘኛ የሚሆነው እንደዚህ ብዬ ብጽፍ ነው። the mountain is ራሱ ተራራው ቀሉ ሊሳብ ይችላል እንዴ? ለሰው ነው እቺኛዋን ተጠቀማት ማለት ነው። እየተጋባ ነው አይደል? ኢንትረስቲንግ ሶ ለእያንዳንዱ ግን እናንተ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ግን ምሳሌ መጻፍ አለባችሁ። ለእያንዳንዱ ገብቷችኋል አልገባችሁ የሚለውን ነገር በዚህ እንድናቀው ማለት ነው። እስቲ እቺን አንባት ደግሞ ፋሲኔሽን በልሲ ፋሲኔሽን ሰረገ ፋሲኔሽን ስትሉ ደግሞ ምን ማለት መስህብ ማለት ነው። መስህብ ማለት የሚስብ ነገር ማለት ነው። እየተጋባ ነው። It's the state of fascinating. All right, do you understand me? So that fascination, it's a noun. It's what? A noun. Yeah. For example, my fascination. የኔ ቀልብ መሳብ ማለት ነው። አይደለም እኔ የኔ ቀልብ መሳብ my fascination with music or with what? With music በሙዚቃ ቀልብ መሳቤ started when I was a kid. I was a kid. የኔ በሙዚቃ መሳብ የጀመረው መቼ ነው? ህፃን ልጅ ሳለሁ ነው የሚለው። My fascination with music started when I was a kid. So that like fascination is a noun, right? You understand me? እስቲ ሽናንብባት fascinator. It's also a noun which means it's a kind of heart. It's a kind of heart. heart ምንድን ነው? ባርኔጣ ነው። እንደ ባርኔጣ ነገር ሆኖ ለጌጥ ነገር የሚደረግ በተለይ ይሄ የንጉሳን ቤተሰብ ምናምን ነገር ላይ የሚለብሱት ማለት እንደዚህ ነገር ይሄ ሙሉ የሚለብስ ሳይሆን ላይ የሆነች ነገር ላይ ወደ ላይ የሚሰካኳት ነገር አለች አይደል? እሷ ነገር ፋሲኔተር ትባላለች ማለት ነው። ፋሲኔተር በልሲ oh I like his fascinator. He's what? Fascinator. የሱን ኮፍያ የጌጥ ኮፍያው ምን ብየዋለሁ ነው ወድጄዋለሁ። ፋሲኔተር right? so የእንግሊዝ ለምሳሌ አሁን የንጉሳን ቤተሰብ አንዳንድ ሲለሱ ፋሲኔተር ይባላል። እሱ ምን ይባላል? እሱ ፋሲኔተር። it's not like totally እኛ ሀገር እንደምንለብሰው አይነት ሃት አይደለም። እንደዛ ማለት አይደለም። ለጌጥ ተብሎ የሚደረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ የሆነ ነገር በቃ እንዲያምር ብለህ የምታደርገው ነገር ነው። ኦኬ fascinatingly በልሲ fascinatingly ማለት ምን ማለት ነው? what do you mean by fascinatingly? it's an adverb. ይሄ ምንድነው? it's an adverb ነው። adjective ሳይሆን ምንድነው? fascinating ምንድነው? ቀልብን የሚስብ fascinatingly ስልስ ቀልብን በሚስብ መልኩ ቀልብን በሚስብ መልኩ ለምሳሌ እንደዚህ ብል ማለት ነው። አንድ ሰው she presented በልሲ she presented her proposal ፕሮፖዛሏን ፕሬዘንት አድርጋለች አይደል? fascinatingly all right ቀልብን በሚስብ መልኩ በሚማርክ መልኩ ነው ያቀረበችው ፕሮፖዛሏን ነው አይደለም እንዴ? እየተጓባ ነው። interesting all right I like my teacher because he's good at teaching fascinatingly. yes or no? so fascinatingly ስትሉ በምን መልኩ? ቀልብን በሚስብ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ስንቶቹን አየን አሁን? 1 2 3 4 5 6 ነገር ግን አንድ ፋሚሊ ውስጥ ያሉ የተለያየ ፋንክሽን ያላቸው። ትልቁ ችግራችን እንግሊዝኛ ውስጥ ምንድነው? እቺን ስታጠኑ ዘላችሁ ሌላ ሳይሆን ማጥናት ያለባችሁ እቺንም በዛ ፋሚሊ ውስጥ ያሉትን ስታጠቃል ብዙ ርቀት ነው የምትሄዱት ማለት ነው። ይዛር ኦኬ አሁንም ቢሆን ሌሎችን እናያለን። ስታይ ውዛስ አብራችሁ ቆዩ። all right ሲሳይ እነዚህ ደግሞ እንደዛ ወርድ ፋሚሊ ካንድ ወርድ ነው እንትን የሚሉት እናያቸው እስቲ። እሺ ንገረኝ ምንድነው የሚለው? ይሄ ሰክሰስ አይደል? ምን ማለት ነው ሰክሰስ? እሺ እንዴት ነው ግን የምትጠቀሙበት? አሁን ስኬት በቃ አንድ ሁሉንም ባንድ እያስገባሉ ችግራችን። እሺ ሰክሰስ በልሲ ስኬት ማለት ነው። ስኬት ማለት ነው። alright አሁን ስኬት ስለዚህ ስኬትን አደንቃለሁ ወይም ስኬት እመኝልሃለሁ ስትል ምን ነው የምትለው? ለአንተ ስኬት ምን ላይ ያለ I wish your success. say it again. I wish your success አይደለ? ምንን እመኛለሁ? ስኬትን እመኛለሁ ነው አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር ሰክሰስ የሚለው እንደምን ላይ ተጠቀምኩበት? እንደ ናውን እንደ ስም መጠሪያ ስም ነው ማለት ነው። የተገባን ነው ሰክሰስ alright okay ስለዚህ እንደዚህ ብትል ለምሳሌ ማለት ነው alright success is the result of hard work ብትል
ጠንክሮ የመስራት ስኬት ማለት ምንድነው እያልክ ነው ማለት ነው። ስኬት ጠንክሮ የመስራት ውጤት ነው ነው yes or no success is the result of hard work ስለዚህ success is used as a noun እንደምትጠቀምኩት እንደ ስም ነው የተጠቀምኩበት እቺ እንድትይ ደግሞ እቺስ succeed ምን ማለት ነው በቃ ስኬት ነው አሳካ እሺ verb ነው ይዘዋል መሳካት ማለት ነው መሳካት አሳካ አይደለ አሳካ ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው አክሽን ነው ድርጊት ነው ምንድነው ግስ ነው ማለት ነው ድርጊት ነው ማለት ነው እየተጓባ ነው ለምሳሌ እንደዚህ ብትል ማለት ነው if you are አልከኝ አይደል if you are hard hard what working ብርቱ ሰራተኛ ከሆንክ ነው ያልከኝ ኮማ you will succeed you will ይሳካልሃል ነው አይደል you will succeed እስቲ በልሲ you will succeed በልሲ say it again you will succeed if you are hard working ብርቱ ሰራተኛ ከሆንክ you will succeed ይሳካልሃል የተባባና ስለዚህ succeed አደረገ ሲባል ምንድነው አሳካ የሆነ ነገር ማለት ነው የተባባና በጣም ጥሩ ስለዚህ success succeed so success is a noun succeed is what a verb successful ስልስ of course adjective የስም ገላጭ ነው adjective ማለት ቅጽል ነው ቅጽል ማለት የስም ገላጭ ነው አይደል ምን ማለት ነው ራሱ successful ጎበዝ successful ማለት ነው ስኬታማ ማለት ስኬታማ so successful ምን እቺ ምንድነች ቅጽል ነች ምንድነች እቺ ቅጽል ማለት ነው የስም ገላጭ ስኬታማ ሰው ነኝ ስኬታማ ሴት ነች ስኬታማ አስተማሪ ነው ስኬታማ አርቲስት ነው እንደዚህ እንላለን አይደል so እንደዚህ ለምሳሌ ምን እንላለን he is a successful what he's a successful musician all right musician he's a successful what musician ስኬታማ ምንድነው ሙዚቀኛ ነው he's a successful teacher ስኬታማ አስተማሪ ነው ስለዚህ እስቲ ስኬታማ ነኝ በል እስቲ I'm successful right ምንድነኝ ስኬታማ ነኝ I'm a successful businessman በትል ስኬታማ ነጋዴ ነኝ እያልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሰውየውን ባህሪ ነው ማለት ስኬታማ ስኬታማ ምን ትባላለህ ስኬታማ ሰው ስኬታማ ሴት ስኬታማ አስተማሪ ስኬታማ ግዴታ ስም ያስከትላል ፊት ለፊት ማለት ነው የሆነ መጥቀስ ከፈለክ ስሙን ነው or simply you can say I'm successful she's successful right interesting እቺ ሲያምባት ሲ successfully ምን ማለት ምንድነው successfully adverb ነው ስለዚህ ምንድነው ይሄ ምን ማለት ነው successfully ስትል በስኬታማ መልኩ ጎበዝ በስኬት ማለት ነው ባጭሩ ምን ማለት ነው በስኬት ወይም በስኬት መልኩ ስትል ማለት ነው በስኬት ማለት ነው ይሄ ስለዚህ ስኬታማ በሆነ መልኩ ነው ወይም በስኬት ነው ያጠናቀቅኩት እንላለን አይደል ለምሳሌ ፕሬዘንቴሽንን በስኬት ነው ያጠናቀቅኩት ስትል ምን ትላለህ I finished or I completed I completed my presentation successfully I completed my presentation successfully ስል የኔን ፕሬዘንቴሽን ወይም አቀራረቤን ማቅረብ ማለት ነው ፕሬዘንቴሽንን የጨረስኩት በስኬት ነው የተወጣሁት እያልኩ ነው ማለት የተጓባ ነው Is it clear? Or you can say that I finished but see I finished ነው ድምጹ ቲ ነው I finished the project but see I finished the project successfully ምንድነው ማለት ፕሮጀክቱን በስኬት ነው የጨረስኩት ያጠናቀቅኩት ማለት is that okay በጣም ጥሩ ስለዚህ successful ly ሲጨምርበት adverb of manner ይሆናል ማለት ነው successfully like quickly እንላለን አይደል yes or no carefully እንላለን አይደል በጣም ጎበዝ ልክ እንደዛ ማለት ነው unsuccessful ስልስ የማን ተቃራኒ ነው successful የምትለው ስለዚህ ምን ማለት ነው ያልተሳካ ወይም ስኬታማ ያልሆነ ማለት ነው የተጋባ ነው አይደል unsuccessful say it again unsuccessful for example ሙከራው ስኬታማ ነበር ስትል the attempt was unsuccessful the attempt was unsuccessful ሙከራው ምን አልነበረም ስኬታማ አልነበረም because an means not ማለት አፍራሽ ናት እቺ an ማለት ነው ስለዚህ necessary unnecessary important unimportant እንደምለው ሁሉ successful ተቃራኒው
unsuccessful very good ጎበዞች ስለዚህ ይሄኛውን ሲያመው unsuccessfully ይሄኛው adjective ከሆነ ly ሲጨምርበት ምን ይሆናል ስነ adverb አይደል የማን ተቃራኒ ነው successfully ተቃራኒ ማለት unsuccessfully በልሲ ባልተሳካ መንገድ ማለት ባልተሳካ መልኩ ወይ መንገድ በማይሳካ መልኩ ስል ነው በስኬት ያልኩትን ባልተሳካ መልኩ ስል ነው ያኛው በስኬት መልኩ ብለናል ይሄ ደግሞ ባልተሳካ መልኩ ማለት ነው የተገባና is that okay all right okay ስለዚህ unsuccessfully is an adverb and unsuccessfully is what an adjective የተገባና yes or no okay ለምሳሌ the meeting ስብሰባው አልኩኝ አይደል ሚቲንጉ ስብሰባው ቀጥል was the meeting was ያማ unsuccessful the meeting was done በለሲ unsuccessfully የተጠናቀቀው የሚያለቀው ስብሰባው okay the meeting was finished or the meeting was done unsuccessfully ስኬታማ ባልሆነ መልኩ ነው የተጠናቀቀው ነው እየተጋባ ነው አይደል is that okay yes is it clear yeah all right okay so that like you are working hard unsuccessfully ብትለኝ ጠንክረ እየሰራ ያለ ስኬታማ ባልሆነ መንገድ ነው ያልከኝ ማለት ነው is that okay yes interesting so that like ይሄን እስቲ አንበው ደግሞ እቺ ምን ትላለች succession በልሲ እንግዲህ succession ተከታታይ ለማለት ይሆናል ተከታታይ እንደገና ደግሞ ከስልጣን ጋር ሊሆን ይችላል የሆነ ተከታታይ ነገር ብዙ ትርጉም አላት ወርጋችን succession በልሲ succession ለምሳሌ there was በልሲ a succession of rainy days ሲሲ በልሲ there was a succession ተከታታይ አይደለ of what rainy days ካል ተከታታይ የዝናባማ ቀናት ነበሩ ነው አይደል ስለዚህ ያው ለምን ነው where የዚህ ጋር war ያላልኩት ምክንያቱም I'm talking about ስለ ተከታታይነቱ ነው ያወራው so there was a succession of rainy days right ተከታታይ ዝናባማ ቀናት ነበሩ ነው አይደል succession እንደገና ደግሞ አንዱ ስልጣን ወርዶ ሌላው ሲተካም ይሆናል እንደዛ አይደል ፕላስ እንደገና በባዮሎጂ succession ደግሞ ሌላ ትርጉም አለው ደግሞ ማአት የሆነ ትርጉም ነው ያለው ማለት ነው is that okay አሁን እዚህ ጋር ስንት ፋሚሊ ወርድ ነው ያየነው አሁን እዚህ ጋር ስንት ነው ያየነው 1 2 3 4 5 6 7 አብራችሁ ስታጠኑ የቮካብላሪ አቅማችሁ እየሰፋ እንደገና ኢንትረስቲንግ መንገድ ነው እንደዚህ አይነት አጠናን በነገራችን ላይ ሰክሰስ አጥንቶ ከዛ በኋላ ተሳክቶልኛል ሲል አሳካውት ሲልም አይ አም ሰክሰስ ይላል እንደገና ደግሞ ስኬታማ ነው ለማለትም በስኬታማ መልኩ ለማለትም እንደገና ሂዝ ምናምን ሰክሰስ እንደዚህ ያለ ይሰራል ለምን እነዚህ ነገሮች ስለማናቃቸው ማለት ነው ማይክሌ ስለዚህ አብራችሁ ግራመሩንም ቮካብላሪውን ግራመሩን እዛው ወርድ ካቴጎሪውን ሁሉ እያስገባችሁ ስታጠኑ ይሄ አረፍተ ነገር ስትራክቸር ስትሰሩ በጣም ቢዩቲፉል እየሆነ ይመጣል ማለት ነው አንደርስታንድ አድርገኛል ያልገባ ነገር አለ እዚህ ጋር እስቲ ንገረኝ እስቲ ያልገባ ነገር ካለ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ በጣም ግልጽ ነው እርግጠኛ ነህ ስለዚህ ቅድም ማን አይተናል ፋሲኔት የሚለውን አይተናል አሁን ደግሞ ሰክሰስ የሚለው አጠቃላይ ፋሚሊ ወርድስ አይተናል አይደለ እንደዚህ ነው ማለት ነው thank you for watching this is unique english word you can learn english uniquely እንግሊዝኛ በአካል በኦንላይን በፈለጋችሁት ነገር መማር ትፈልጉ ካለ ደውሉን ትምህርት ቤታችን ያለ የት ነው CMC ሚካኤል ነው ትምህርት ቤቱ እዛ ጋር መጥቶ መሰልጠን ይቻላል ከዚህ በተረፈ ደግሞ ኦንላይን ላይ የትኛውም ሀገር ሆናችሁ ከሀገር ውጭ ሀገር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች መማር ትችላላችሁ bye everybody